Praise the Lord, dear children. We once again bring greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. He is the one who's the way, the truth, and the life. And in Him alone there is eternal life, there is deliverance from sin, and also the hope to live every day by faith. We thank God for this great opportunity to have one more Sunday school today. Before today's session, shall we have a word of prayer? Blessed Father and our holy God, in the name of your beloved Son, Lord Jesus Christ, we come into your presence this afternoon hour and thank you for the joy of the Lord's day, joy of the Lord's house, joy of the Word of God, joy of the presence of God Himself, and joy of the household of faith. Heavenly Father, despite this very indifferent and chaotic times, for the last so many months you've been helping us to have this online Sunday school, and many children, hundreds of them, have been able to view, listen, learn, and we also believe, O Lord, that you have been working in some of their lives. Even today, we accept the fact that we are very finite and limited. There is nothing that we can do, but, O Lord, make us, and also this media as an instrument, O Lord, to exalt your glorious name and also express yourself. O Lord, you loved the world so much that you sent yourself in and through your Son, Lord Jesus Christ, to save this wretched world. Therefore, Heavenly Lord, this message may be able to reach even the last child who is watching it, even their families, so that they may come to the personal and progressive knowledge of Lord Jesus Christ. Take charge of us, help us in music and singing, in recording, also in the memory verses that we learn, and also the testimony that we will listen to, and in fact, O Lord, the closing lesson too. O Lord, please be glorified, and may eternal plans be accomplished in and through this ministry as we offer this prayer with thanksgiving in the name of your Son and our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Children, we will learn a couple of verses and make it as our memory verse as well. Turn your Bibles to Psalm 146. Psalm 146, and we will read verse 5 and 6. We will read verses 5 and 6. Psalm 146, verses 5 and 6. Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God, which made heaven and earth, the sea, and all that therein, which keepeth truth forever. Shall I read once again? Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God, which made heaven and earth, the sea, and all that therein is, which keepeth truth forever. So children, it is imperative, it is needed that we believe in this one true God, in whom there is eternal life and salvation. So recite these verses. Now we will have a time of singing and music. We will also hear a testimony today, and once the closing lesson is over, I will come back to close in prayer. Children, let us begin today's session by singing a couple of songs, and let us begin with a very old song, My Life is in You, Lord. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope
is in you, Lord, is in you, is in you. Let us also sing a very old Telugu song, Kopakinchaku O Chinni Papa. కోపకించకు ఓ చిన్ని పాప, పాపము చేయకు చిన్న బాబు. కోపగించకు ఓ చిన్ని పాప, పాపము చేయకు చిన్న బాబు. అసూయ వలన ద్వేషము, ద్వేషము వలన కోపము. అసూయ వలన ద్వేషము, ద్వేషము వలన కోపము. కోపము వలన పాపము, పాపము వలన శాపము కలుగును. కోపగించకు ఓ చిన్ని పాప, పాపము చేయకు చిన్న బాబు. కోపగించకు ఓ చిన్ని పాప, పాపము చేయకు చిన్న బాబు. Children, let us sing another old Hindi song, ईशु का नाम है सबसे प्यारा. ईशु का नाम है सबसे प्यारा, वही है चमकीला सितारा, वही है चमकीला सितारा. ईशु का नाम है. आओ बच्चों, ईशु बुलाता, शक्ति देता, मुक्ति देता. आओ बच्चों, ईशु बुलाता, शक्ति देता, मुक्ति देता. हम सब का है वही प्यारा, वही है चमकीला सितारा, वही है चमकीला सितारा. ईशु का नाम है. हम सब उनके ज्योति जलाए, घर घर जाके यही बताए. हम सब उनके ज्योति जलाए, घर घर जाके यही बताए. केवल यीशु ही सबका सहारा, वही है चमकीला सितारा, वही है चमकीला सितारा. यीशु का नाम है. Let us sing one old English song as well. Peter and John went to pray. They met a lame man on the way. Peter and John went to pray. They met a lame man on the way. He asked for alms and held out his palms, and this is what Peter did say. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. He went walking and leaping and praising God. He went walking and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Let us sing one Telugu song, Stuti Aradhana Parishuddhunake.
స్తుతి ఆరాధన పరిశుద్ధునకే, జీవాధిపతి అయిన యేసునకే. స్తుతి ఆరాధన పరిశుద్ధునకే, జీవాధిపతి అయిన యేసునకే. మనసారా పూజింతును నా రక్షక, నా ఆధారం నీవే నా ప్రేమమయుడా. మనసారా పూజింతును నా రక్షక, నా ఆధారం నీవే నా ప్రేమమయుడా. మహిమా ప్రభావములు నీకే చెల్లింతున్, మహిమా ప్రభావములు నీకే అర్పింతున్. మహిమా ప్రభావములు నీకే చెల్లింతున్, మహిమా ప్రభావములు నీకే అర్పింతున్. మనసారా పూజింతును నా రక్షక, నా ఆధారం నీవే నా ప్రేమమయుడా. మనసారా పూజింతును నా రక్షక, నా ఆధారం నీవే నా ప్రేమమయుడా. And finally, let us sing Light of the World, You Step Down into Darkness. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Praise the Lord. As many of you know, my name is Elisha Joel. I am really grateful to the God Almighty and all the elders who have given me this opportunity to share my testimony on this great platform. Being from a Christian background, it was not very difficult for me to know about God and the Word of God. And from a very young age, from my childhood, I have been a part of this El Shaddai prayer house and even the Sunday school over here, and I am really blessed to be the part of it.
So moving on to my life, till my 5th class, I was not at all very active in co-curriculum activities as well as in my academics. I was like an average student, but the change of the phase from 5th to 6th, it was very drastic in my life. Like I inculcated many hidden talents in myself, and I improved in my academics, and this change has brought this drastic change has really changed my life. And this was all possible because of Sunday school, because in Sunday school, because of the examinations, VBS, rallies and skits which we participated, has inculcated that courage and that motivation in myself, even to prove in that my personal and practical life. So moving on towards my salvation, on 12th of June 2016, this day I received Lord Jesus Christ as my personal savior, and I was inspired, and I realized by the story called Little Boat Twice On, written by George Bannister. This story inspired me, and I was able to relate myself from the story, because the ship was lost. Similarly, I was lost in this world, and Christ came again and he paid a heavy price in order to save me from and change my destiny from that destruction, damnation, to that eternal life. And recently I was baptized 10 months ago on 12th of January 2020, and I am really glad and happy that I am the part of the family of Christ. And He's been faithful, and He's helping me to increase in faith, and He's a God who is leading me and guiding me. Coming into my personal life, my God has been very faithful in every time. He's adding every blessing into my life, and I'm really grateful, and I express my gratitude towards Him. So in my 8th class, I got to know about a hidden talent in myself. That is, I am a good orator and a public speaker, and I got many opportunities and platforms in my school where I was able to perform in clusters and debates, and I won many achievements by that, and praise be to God for this talent which He has embedded in me. And not only that, God has also been very gracious in my academics, and for all the marks that I have got, brings glory to His name, and He's using me as a vessel of honor. I express my gratitude in that also. He is being a God who is not only being there with me in my blessings, but also at many low times. It's not that all high times, but even at low and demotivating, disappointed times of my life, He's being a God who is walking with me, and He states that this time also will pass away. So He's being a God who is helping me out. So all the credit, of course, first it goes to the Lord Almighty, but the second person whom I would like to give this credit for all the achievements and the motivation that I drag and draw is from my mother. I thank her for all the consistent prayers that she's doing from me. She's been a role model, and I am able to drag that motivation from her. And thirdly, I would like to give thanks to all the family members and the elders and the church members and the Sunday school teachers and the counselors who are praying for me consistently. So from the experience of past 17 years of my life, one statement that I would like to mention to all the viewers who are viewing this is that the one statement that I learned is, every decision that you take in your life, or the moment you get some choices, so please make it according to the perfect will of God. Find out that if God is silent, please wait for it and take the right decision, because choices once made in life can never be changed. And when we make decisions according to His will, He works in our lives, and He guides us and protects us. I'm really thankful for granting me this time and opportunity to share my testimony, and I would also thank Almighty for even granting me this opportunity. And at last, please uphold me in your prayers for my further academics and career. Let God be gracious further also, and use me as a vessel of honor for Him. Thank you for this time given by the elders and God. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్ పిల్లలు. ప్రైజ్ లార్డ్ ఆంటీ. బాగున్నారా ఆంటీ రోజు బైబిల్ చదువుకుంటున్నారా? చదువుకుంటున్నాం ఆంటీ. ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నారా? చేసుకుంటున్నాం ఆంటీ. ఇప్పుడు మనకి చాలా టైం ఉంది కదా ఇంట్లో, ఎక్కువ టైము ప్రేయర్ చేసుకోవాలి, బైబిల్ కూడా చదువుకోవాలి, సరేనా? ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అంటే స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే చాలా హడావుడిగా ఉంటాం, ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం కదా ఆంటీ. అందుకనే ఇంకా ఎక్కువ టైము స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేసుకోండి, ఓకేనా? ఈరోజు మనము స్టోరీ నేర్చుకునే ముందు చిన్న ప్రేయర్ చేసుకుందాం ఫస్ట్, సరేనా? మోకరించండి.
కృపా కనికరం గల పరలోకపు తండ్రి, మహాగణుడు, మహోన్నతుడు దేవా, నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. పాపిని అయోగ్యరాలను ఎన్నికలేని దాన్ని నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ ఉచిత కృపలో ఈ రీతిగా మీరు సహాయం చేస్తూ వచ్చినందుకే నీకు వందనాలు, స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. ఇంతవరకు నీ కాపుదల్లో భద్రపరిచి నన్ను మమ్మల్ని మీరు సమకూర్చినందుకే, ముఖ్యంగా తీసుకొచ్చిన చిన్న బిడ్డలందరిని బట్టి నీకు వందనాలు, స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. ఈరోజు మేము క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటుండగా మీరు నా నోటికి తోడే ఉండి మీ చిత్తానుసారమైన నీకు ఉపయోగపడే మాటలు మాత్రమే నా నోట్లో రావట్లో మీరే కృప చూపించి, ఒక్క బిడ్డైనా ప్రభాని మందుల మేలు పొందుట్లో మీరే కృప చూపించమని, ఆది నుంచి అంతం వరకు మీరే ప్రభా ఆధిపత్యం వహించమని యేసుక్రీస్తు నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ఈరోజు స్టోరీ దేని గురించి అంటే, చాలామందికి ఒక్కసారైనా టచ్ చేసన్నా చూడాలి అనిపించే అటు ఒక లివింగ్ థింగ్ గురించి అన్నమాట. చిన్న చిన్నవి యానిమల్స్ కానీ బర్డ్స్ కానీ చాలా అందంగా ఉంటాయి కదా, చూసారా ఎప్పుడన్నా? పప్పి, చిన్న డాగ్ కానీ, చిన్న క్యాట్ కానీ, చిన్న ర్యాబిట్ కానీ, అవన్నీ చాలా ముద్దుగా ఉంటాయి కదా. అవునండి. పిగ్ కూడా చిన్నప్పుడు చాలా ముద్దుగా ఉంటుంది కదా, పిగ్ పిల్ల. అట్లనే హెన్ పిల్ల కూడా చూసారా? కోడి పిల్ల చూసినామండి. ఎట్లుంటది? చాలా ముద్దుగా ఉంటది కదా, టచ్ చేసి చూడాలనిపిస్తుంది, సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. అవునా? అవునండి. ఫ్లఫీగా సాఫ్ట్గా చాలా ముద్దుగా ఉంటుంది కదా. ఆ కోడి పిల్ల గురించి మనం నేర్చుకుంటాం అన్నమాట ఇవాళ. ఆ కోడి పిల్ల మన లైఫ్ ఇంచుమించు ఒక్కటేలాగా ఉంటాయి. ఎట్లా ఆ రెండు ఒక్కటేలాగుంటాయో మనం నేర్చుకుందాం, సరేనా? మనం నేర్చుకునే ముందు మన మెమరీ వర్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాము. మన మెమరీ వర్స్ నాతో పాటు రిపీట్ చేయండి, నేను మళ్ళీ లాస్ట్లో కూడా నేర్పిస్తా. ఒక్కసారి ఇప్పుడు చెప్పండి, సరేనా? కుమారుని యందు విశ్వాసముంచు వాడే నిత్య జీవము కలవాడు. కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగ్రత వాని మీద నిలిచియుండును. యోహాను 3:36. ఇంగ్లీష్ లో చెప్దాం. He that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. John 3:36. ఇది ఎట్లా మనకి రిలేటెడో నేను లాస్ట్లో స్టోరీ అయిపోయాక చెప్తా, సరేనా? దేని గురించి వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నామని చెప్పాను? చిన్న కోడిపిల్ల. కోడిపిల్ల అంటేనే చిన్నది కదా, కోడిపిల్ల గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. ఏంటి స్టోరీ పేరు? బేబీ చిక్ అండ్ మీ. బేబీ చిక్, కోడిపిల్ల, నేను. ఇవి రెండు ఎట్లా మనకి ఒక్కటేలా ఉన్నాయి మన లైఫ్ మనం నేర్చుకుంటాం. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా నిజంగటి కోడిపిల్లని? చూసామండి. మంచి కలర్స్ లో ఉంటాయి కదా, ఎల్లో కలర్. ఏమేం కలర్స్ లో ఉంటాయి? ఎల్లో కలర్, బ్లూ కలర్, రెడ్ కలర్. అవి ఒక్కటే చోటు ఉంటాయా? తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా, మంచి యాక్టివ్ గా పరుగులు పెడుతూ ఉంటాయి కదా. అవి మనం ఎప్పుడు టచ్ చేసి చూద్దామా అనిపిస్తా ఉంటాయి. చూడండి, వీళ్ళకి కూడా చాలా ఇష్టం. ఎవరికైనా పిల్లలకైతే ఇంకా చాలా ఇష్టం ఈ కోడి పిల్లల్ని పట్టుకోవాలి, చూడాలి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కోడి పిల్ల ఎట్లా వస్తుంది? వాళ్ళ అమ్మ మదర్ హెన్ దాని మీద పొదుగుతుంది అంటారు, విన్నారా? ఈ స్టోరీలో ఒక ఆంటీ ఉంటారు, వీళ్ళకి ఫామ్ ఉంటుంది అనమాట. చాలా ఫామ్లు అంటే యానిమల్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళకి ఈ కోడి కూడా ఉంటుంది. కోడి గుడ్లు పెట్టినప్పుడు ఆంటీ కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఒక చోట పెడతా ఉంటారు. ఒకరోజు అట్లనే ఈ కోడి ఇక్కడ గుడ్లు పెడితే తీస్తానికి వస్తుంటే అది అలో చేయట్లే అంట. ఆ కోడి అది పొడిచేస్తుంది. అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే ఈ ఎగ్స్ ముట్టద్దు,
నేను వీటిని బేబీస్గా చేయాలనుకుంటున్నాను అని అర్థం. ఆ ఆంటీకి అలవాటే కదా అట్లా చేయడము. ఆంటీకి అర్థమై ఓకే అట్లనా నువ్వు పిల్లలు చేస్తావా వీటిని అని చెప్పి ఏం చేస్తారంటే ఒక మంచి ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసి దాని మీద సాఫ్ట్గా, మరి ఎగ్స్ అన్ని పెట్టాలి కదా, మంచిగా సాఫ్ట్గా ఉండడం కోసము దానికి అంతా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసి అక్కడ పెడతారు. అది కూడా హే అంతా పెట్టి సాఫ్ట్గా ఉండేటట్టు పెడితే అప్పుడు ఈ హెన్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాని మీద వెళ్ళి కూర్చుంటుంది అనమాట. హెన్ అట్లా దాని మీద కూర్చోవడం అంటే ఒక్క రోజుతోనే ఎగ్స్లో నుంచి చిక్స్ వచ్చేస్తాయా మనకి? రావు కదా. అది చాలా రోజులు కూర్చోవాలి, కొన్నిసార్లు 5 days 10 days 12 days అట్లా కూడా కూర్చోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అయినా సరే ఈ మదర్ హెన్ ప్రిపేర్ అవుతుంది, నేను అట్లనే కూర్చుంటాను, నేను బేబీస్కి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను, దానికి కావాల్సిన వేడి ఉంటేనే అది బయటకు వస్తుంది కదా, ఆ వేడి ఇస్తాను అని ఓన్లీ దానికి ఫుడ్ కావాల్సినప్పుడు ఆ ప్లేస్ మీద నుంచి లేచి వెళ్తుంది. మళ్ళీ వచ్చేసి అక్కడే ఇంకా డే నైట్ అక్కడే అది పడుకోవడం నిద్రపోవడం కూడా దాని మీదనే. లెగిసి మళ్ళీ ఎంత జాగ్రత్తగా కూర్చోవాలంటే లేకపోతే అవి ఏమవుతాయి, పగిలిపోతాయి కదా. అందుకని అన్నిటికీ చాలా కష్టం అవుతుంది ఈ మదర్ హెన్కి. అయినా సరే ప్రిపేర్ అయ్యి నేను నా బేబీస్కి అన్ని కావాల్సినవి అన్ని ఇవ్వాలి అని చెప్పి అట్లా ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్పి చేస్తూ ఉంటుందంట. చాలా రోజులు అవుతుంది అని చెప్పాయి కదా. ఈ లోపల ఏమున్నాయి, ఈ ఎగ్స్ లోపల ఏముంటాయి, చిక్స్ ఉంటాయి కదా. ఆ చిక్స్ కూడా వాటి లైఫ్ వేరేలా ఉంటుంది. ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అవి ఏమి చూడలేవు, లోపల ఉన్నాయి కదా. ఏమన్నా తినగలవా, తినలేవు, కదలగలవా, కదలలేవు, ఏమి చేయలేవు. ఎందుకంటే ఈ షెల్ ఉంది కదా, ఈ ఎగ్ షెల్ అది సాఫ్ట్ ఉంటుందా హార్డ్ ఉంటుందా? సాఫ్ట్. ఎగ్ షెల్ పైన ఉంటుంది చూడు వైట్ది, అది గట్టిగా ఉంటుందా సాఫ్ట్గా ఉంటుందా? గట్టిగా ఉంటుంది కదా. ఆ గట్టిది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ బేబీని బయటికి రానికుండా ఆఫ్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఎట్లాగంటే ఇప్పుడు జైలు ఉందనుకో, జైల్లో ఎవరినన్నా పెట్టారంటే వాళ్ళు ఫ్రీగా తిరగగలరా? తిరగలేరు కదా. లోపల అట్లా బంధించి ఉన్నట్టు ఇవి కూడా లోపల అట్లనే ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే ఏం చేస్తుందంటే లోపలే ఉండి ఇవి వాళ్ళ మదరు పైనుంచి ఏం చేస్తుంది, దానికి కావలసిన వేడి అవన్నీ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇవి లోపల నుంచి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. లోపల ఉన్నప్పుడు దేవుడు వాటికి రోజులు గడిచే కొద్దీ కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఆ స్ట్రెంగ్త్తో ఏం చేస్తాయంటే ఫస్ట్ దాని బీక్ ఉంటుంది కదా, దాని నోరు తింటది కదా, దాన్ని స్ట్రాంగ్గా చేస్తారనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది నెమ్మదిగా ఇట్లా పొడవడానికి షార్ప్గా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. మళ్ళీ నెక్ కూడా దానికి స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే పైనుంచి కదా ఇట్లా పొడుచుకుంటూ రావాలి, దాని నెక్ ఆపాలి కదా మేడం. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు చూసారనుకోండి, బేబీస్ 2 days 3 days బేబీస్, వాళ్ళ హెడ్ ఇట్లా నిలిపి మనకులాగా కూర్చొని మాట్లాడగలరా? పడిపోతారు కదా, ఇట్లా వెనక్కి వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. చూసారా చిన్న పిల్లల్ని? స్ట్రాంగ్ అవ్వదు. వాళ్ళకి మళ్ళీ బలం వచ్చినప్పుడు ఆ తల నిలపడం అట్లా వస్తుంది. అట్లాగే ఇక్కడ ఈ బేబీస్ కూడా చిక్స్కి లోపల నుంచి దేవుడు ఆ స్ట్రెంగ్త్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ వచ్చే కొద్ది రోజులు అవుతూ ఉంటాయి. అవి ఓపికతో లోపల అట్లనే ఉన్నప్పుడు ఒక రోజు ఏమవుతుందంటే పైనుంచి మదర్ వామ్త్ ఇస్తుంది, లోపల నుంచి స్ట్రెంగ్త్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాయి, ఇవి పొడుస్తాయి కదా. పొడుచుకొని ఎందులోంచి బయటకు వస్తాయి, ఫస్ట్ కొంచెం హోల్ వస్తుంది, ఆ హోల్లోంచి నెమ్మదిగా మొత్తం చిక్కు బయటకు వచ్చేస్తుంది. చూసారు ఎప్పుడన్నా? బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎట్లుంటది, ఇన్ని రోజులు ఇట్లా ముడుచుకొని లోపల ఉన్నది బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఫ్రీడమ్ వస్తుంది కదా. అప్పుడు ఏమైతే బాగా స్ట్రెచ్ చేసుకుంటాయంట. స్ట్రెచ్ చేసుకొని అటు వెళ్ళడానికి మళ్ళీ పరిగెట్టి చేసేయలేము, అట్లా కొంచెం స్ట్రెచ్ చేసుకుంటా అది నార్మల్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. అట్లనే ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం, మన లైఫ్ చిక్ లైఫ్ కొంచెం ఒక్కటేలాగా ఉంటుంది అని చెప్పా కదా. మనం కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని అంగీకరించకుండా ఆయన అంటే ఎవరో తెలియకుండా ఉన్నాం అనుకోండి, మనము బంధకంలో ఉన్నట్టు. అంటే ప్రిజన్లో ఎట్లా ఇది షెల్ లోపల ఉంది, ఏమి చేయలేదు కదా, తిరగలేదు, పరిగెట్టలేదు, తాగలేదు, ఏం ఆడలేదు, లోపలే ఉన్నట్టు మనం కూడా మన చెడ్డ పనులు చేస్తాం కదా. కొన్ని చెడ్డ పనులు అంటే చిన్నపిల్లలుగా మీరు ఏం చేస్తారు, ఒకళ్ళు ఏమన్నా మంచి టాయ్ తెచ్చుకున్నారనుకోండి,
అబ్బా వీడికి ఎంత మంచి టాయ్ ఉంది, దాన్ని ఎట్లా అయినా పగలు కొట్టేయాలి అని అనుకున్నాం అనుకో, అది మంచి పనా చెడ్డ పనా? చెడ్డ పని. చెడ్డ పని. దేవుడికి అది ఇష్టమా అయిష్టమా? ఇష్టం లేదు. ఇష్టం లేనిది కదా. మళ్ళీ కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే హోంవర్క్ చేయలేం, మర్చిపోయాం అనుకోండి, కానీ టీచర్ అడిగితే చేసా టీచర్ కానీ బుక్ తేలేదు అని చెప్పేస్తాం. అవును. అది అబద్ధమా నిజమా? అబద్ధం. అబద్ధం. అబద్ధం మంచిదా చెడ్డదా? చెడ్డది. చెడ్డది. ఇట్లాంటి చిన్న 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 చెడ్డవి మనం చేస్తాము. అవన్నీ దేవునికి ఇష్టమా ఇష్టం లేనివా? ఇష్టం లేని. ఇష్టం లేనివి. ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ఇష్టం లేనివి చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ షెల్ ఎట్లా అయితే గట్టిగా ఉండి వాళ్ళ మదర్ దగ్గరికి ఇది రానియకుండా ఆప్ చేసేస్తుందో, అట్లనే మనల్ని దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళనీయకుండా ఆపేస్తుంది అనమాట. మనము దేవుణ్ణి అంగీకరించి జీసస్ నేను తప్పు చేసేసాను, సారీ నన్ను క్షమించండి అని అన్నాం అనుకోండి, క్షమిస్తారా లేదా? క్షమిస్తారు కదా. అప్పుడు మనము దేవుడు అది బ్రేక్ చేసుకొని వచ్చినట్టు అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఎట్లయితే ఈ షెల్ లోపల నుంచి ఈ చిక్కు వస్తుందో అట్లనే మనము దేవుణ్ణి లోపలికి మన లైఫ్లోకి మన హార్ట్లోకి రమ్మన్నప్పుడు మనం కూడా దీన్ని ఫ్రీడమ్ వచ్చినట్టు, ఆ పాపం మీద నుంచి మనకు కూడా ఫ్రీడమ్ వచ్చేసినట్టు అన్నమాట. అయితే ఈ బేబీస్ ఇట్లా వస్తాయి కదా, వచ్చినప్పుడు మనకి ఫ్రీడమ్ వచ్చింది అని చెప్పాను. ఎట్లా? జీసస్ని మన హార్ట్లో రమ్మని చెప్పినప్పుడు కదా. ఎందుకని జీసస్ వస్తే మనకు వస్తుంది? ఎందుకంటే ఆయన ఒక్కరే మన కోసము పరలోకంలో నుంచి వచ్చి ఏమయ్యారు? సిలువలో బలి అయ్యారు, చనిపోయారు కదా. చనిపోయి ఇంక అట్లనే సిలువలోనే ఉండిపోయారా? ఆయన ఏం చేసిన తర్వాత తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెట్టారు? సమాధిలో పెట్టారు కదా. పెడితే ఆ సమాధిలో అట్లనే ఉండిపోయారా? మూడో దినం లేచి. వెరీ గుడ్. మూడో దినాన్న సమాధిని ఆ మరణాన్ని అన్నిటినీ జయించి ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు? మళ్ళీ పరలోకానికి వెళ్ళిపోయారు కదా. అందుకనే మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని అడిగితేనే ఇంకెవ్వరు ఏం చెయ్యలేరు. ఇంకెవ్వరైనా అట్లా వెళ్ళారా? ఎవరి గురించి అన్నా విన్నామా మనము? లేదు కదా. ఓన్లీ యేసుక్రీస్తు జీసస్ ఒక్కరే ఆ పని చేశారు కాబట్టి ఆయన ఒక్కరైతేనే మన హార్ట్లోకి వస్తే మనల్ని ఆ పాపాల నుంచి దూరం చేస్తారు. ఇంకెవ్వరు ఏం చేయలేరు. మమ్మీ కానీ డాడీ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ వాళ్ళు ఉండాలి, అవసరమే వాళ్ళు. కానీ మనని పరలోకానికి తీసుకెళ్ళగలరా? వాళ్ళందరూ తీసుకెళ్ళలేరు. ఓన్లీ లార్డ్ జీసస్ ఒక్కరే మనని పరలోకానికి తీసుకెళ్తారు. ఆ పాపా నుంచి కూడా మనని దూరంగా ఉంచుతారు. అట్లా మనం అందుకనే ఆయన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అయితే ఇప్పుడు ఈ చిక్స్ షెల్లో నుంచి బయటకు వచ్చినాయి, అట్లనే ఉంటాయా? చిన్న బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎట్లుంటాయంటే వాటికి ఫెదర్స్ ఉండవు, సాఫ్ట్గా ఉంటుంది స్కిన్ అంతా. వచ్చిన వెంటనే మీరు చూస్తే అతుక్కుపోయి స్టిక్కీ ఉంటుంది అనమాట స్కిన్. కొన్ని రోజులకి వాటి మీద ఈ ఫెదర్స్ రావడము స్టార్ట్ అవుతాయి. అట్లా రావాలంటే వాటికి మంచి ఫుడ్ ఉండాలి, మంచి ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఉండాలి. అయితే వాళ్ళ మమ్మీ నేర్పిస్తుంది. వాళ్ళ మదర్ హెన్ ఉంది కదా, అది ఏం చేస్తుంది అంటే సౌండ్ చేస్తుంది, క్లక్ 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 అని సౌండ్ చేస్తుంది అనుకోండి. మీరు చూసారు ఎప్పుడన్నా? ఈ చిన్న పిల్లలన్నీ కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి వాళ్ళ మమ్మీ వెనకాల, అవునా కదా? అవునండి. అట్లా వెళ్ళిని అంటే వాళ్ళ మమ్మీ పిలిచింది అంటే వీటికి ఒక నమ్మకం, మమ్మీ మనకి అక్కడ ఏదో ఫుడ్ ప్రిపేర్ ఉంది అనుకుంటా, లేదా అదే వేరే రకంగా సౌండ్ చేస్తే ఎక్కడో డేంజర్ వస్తున్నట్టుంది, మన మమ్మీ మాట వినాలి అని ఒబే అయ్యి వెంటనే ఏమైతాయి? పరిగెత్తుకుంటూ దాని వెనకాల వెళ్తాయి కదా. వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది? అక్కడ కొన్ని గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. వాళ్ళ మమ్మీ పిలిచింది, 5 chicks ఉన్నాయి, 4 chicks వెళ్ళాయి, 1 chick ఇక్కడే ఉండిపోయింది అనుకోండి. ఏమవుతుంది? ఈ 1 chickకి ఫుడ్ దొరుకుతుందా? దొరకదు కదా, అవే తినేస్తాయి. లేదా అక్కడ డేంజర్ ఉంది అనుకోండి, ఒకవేళ ఏదన్నా వల్చర్ గానీ హాక్ ఇవి తింటాయి, గద్ద అంటాం కదా, పెద్ద బర్డ్స్, అవి ఏం చేస్తాయి? ఈ కోడి పిల్లలు కింద చూసి ఎత్తుకుపోతాయి కదా. అవి మదర్ హెన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోగానే ఎత్తుకెళ్తాయా? సెపరేట్ గా ఏవైతే దూరంగా ఉన్నాయో, ఏవైతే వాళ్ళ మదర్ దగ్గర రెక్కల కిందకి వెళ్ళకుండా సెపరేట్ ఉన్నాయో అవైతేనే పట్టుకోవడం ఈజీ కదా, వాటినే పట్టుకొని వెళ్తాయి. వాళ్ళ మదర్ తో పాటు పట్టుకొని వెళ్తాయా ఎక్కడైనా బర్డ్స్?
తీసుకెళ్ళవు కదా. అందుకనే ఈ బర్డ్స్, ఈ చిక్స్ ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ మదర్ సౌండ్ చేయగానే ఉరుకుతాయి. పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి. మంచి ఫుడ్, మంచి ఎక్సర్సైజ్ కావాలన్నాను కదా. ఈ ఆంటీ కూడా వాటికి ఆ పెరగగానే మంచి నీళ్ళు ఇవ్వడము, ఈ ట్రేస్ లో ఇక్కడ పెడతారు చూడండి, వాటర్ ఉందా అక్కడ, అవునండి. అందులో క్లీన్ వాటర్, మంచి వాటర్ పోసి పెట్టడము, కొన్ని గ్రెయిన్స్ ఇక్కడక్కడ కావాలని ఇట్లా చల్లుతారు అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాని బీక్ ఉంది కదా, అది ఇట్లా మట్టిని ఇట్లా గీకి తీసుకుంటది, అప్పుడు షార్ప్ అవుతుంది అనమాట. అది మంచి స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నట్టు. అందుకని ఇక్కడ చూసారా, మీకు గ్రెయిన్స్ కనిపిస్తున్నాయా? కనిపిస్తున్నాయి. అక్కడిక్కడ వేస్తే అవి ఇట్లా పెక్కింగ్ అంటారు, ఇట్లా పొడిచి పొడిచి తీసుకుంటాయి అనమాట. అట్లా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వాటికి అదే ఎక్సర్సైజ్, మనం నోరు తెరిచి పెట్టడం కాదు, అవి వాటంతట అవే తీసుకుంటే. అందుకని ఈ ఆంటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మీరు చూస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ మన సైన్స్ చాలా అడ్వాన్స్ అయ్యింది, ఏదైనా చేయగలం కదా. మనం ఇప్పుడు స్పేస్లోకి వెళ్తున్నాము, స్పేస్ మ్యాటర్స్ తెలుసుకుంటున్నాము, లేదా ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి కొన్ని నిమిషాల్లోనే వెళ్ళిపోతున్నాం కూడా కదా. చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి, కానీ ఒక్కటి మాత్రం మనం ఏమీ చేయలేం. ఏదో తెలుసా, ఇందాక చెప్పా కదా, ఆ పాపం నుంచి మనం బయటికి రావాలంటే ఎవరేం చేయలేరు. మన మమ్మీ డాడీ కాదు, టీచర్స్ కూడా ఏం చేయలేరు, డాక్టర్స్ ఏం చేయలేరు. ఎవరు చేయగలరు? దేవుడు, ఓన్లీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువే కదా. ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనము బైబిల్ ద్వారానే తెలుసుకుంటాం కదా. మనం ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి లార్డ్ జీసస్ నా హార్ట్ లోకి రండి అని అంటామో, అప్పుడు హోలీ స్పిరిట్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన లోపలికి వస్తారనమాట. ఆయనే మనకి కావాల్సినవి అన్ని నేర్పిస్తూ ఉంటారు. కొన్నిసార్లు మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా, ఒకవేళ ఏమన్నా రాంగ్ చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి, మనకు అనిపిస్తుంది ఎవరో చెప్తున్నట్టు, ఇది తప్పు కదా, మనం చేయకూడదు కదా అని అనిపిస్తుందా లేదా? అనిపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు వింటాం, కొన్నిసార్లు మనం వినం ఆ మాట కదా. కొన్నిసార్లు నిజమే మనం చేయకూడదు, ఇది రాంగ్ కదా, చెయ్యొద్దులే అని అనుకుంటాం. కొన్నిసార్లు వాడు చేస్తున్నాడు, వీడు చేస్తున్నాడు, నేను చేస్తే తప్పేముందులే అని చేసేస్తాం కూడా. ఆ వాయిస్ ఎవరిదంటే దేవుని వాయిస్ అన్నమాట. ఆయన మనలో ఉండి చెప్తా ఉంటారు. ఎప్పుడు ఆయన మనము మంచి చేయాలి, మంచి పిల్లల్లానే ఉండాలి అని ఆయన కోరుకుంటారు. కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు మన వెనకాలే ఉండి చెప్తా ఉంటారు, ఇట్లా చేయాలి, ఇది మంచి, ఇది చెడు, చెయ్యొద్దు అని. కానీ కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తాం? ఒబే అవుతాం, కొన్నిసార్లు ఒబే కాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, అన్నిట్లో మనం అడ్వాన్స్ అయ్యాము, కానీ దీని మించిన అడ్వాన్స్మెంట్ ఎక్కడా లేదు. దేవుడు మన పాపాన్ని క్లీన్ చేసినట్టు, మంచిగా పరిశుభ్రంగా మనల్ని మార్చి దేవుని బిడ్డగా చేసినట్టు వేరే ఎవరన్నా చెయ్యగలరా? ఎవ్వరు ఎక్కడ చేయలేరు. ఆ దేవుని ఆత్మ తప్ప మనకి ఎవ్వరు హెల్ప్ చేయలేరు. అందుకనే ఇందాక చెప్పా కదా, వాటికి మంచి ఫుడ్ కావాలి, మంచి ఎక్సర్సైజ్ కావాలి అని. మంచి ఫుడ్ ఏంటంటే మనకి బైబిల్. మనం అందుకనే నేను ఇందాక స్టార్టింగ్ లోనే అడిగా, మంచిగా బైబిల్ చదువుకుంటున్నారా, ఇప్పుడు చాలా టైం ఉంది మీకు, చదవండి అని చెప్పానా లేదా? ఎందుకంటే ఇది చదువుతున్నప్పుడు మనలోకి దేవుడు చాలా హెల్ప్ చేస్తారనమాట. కొన్ని ఏమేం చెయ్యాలో నేర్పిస్తారు, కొన్ని ఎట్లా చెయ్యకూడదు, ఏమి చెయ్యకూడదో నేర్పిస్తారు, ఏది చేస్తే మనకు మంచిది, మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి మంచిది, ఏది చేస్తే మనం పరలోకానికి వెళ్ళగలము, అవన్నీ ఎట్లా ఎవరు నేర్పిస్తారు మనకి? దేవుడు నేర్పిస్తారు. కానీ దేని ద్వారా? బైబిల్ ద్వారా నేర్పిస్తారు. అందుకనే మనము ఎక్కువ బైబిల్ చదువుతూ ఉండాలన్నమాట. ఇక్కడ బాబు చూసారు కదా, ఇందాక చదువుతూ ఉన్నాడు. అట్లనే మనము బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు మనకి నేర్పిస్తారనమాట, ఎట్లా నడుచుకోవాలి మనము. అంతేకాకుండా కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో మదర్ హెన్ పిలిచినప్పుడు పైన ఏమన్నా వల్చర్ కానీ ఈగల్ కానీ వస్తే, ఆ మదర్ హెన్ పిలిచినప్పుడు వెంటనే ఇవి వెళ్ళలేదు అనుకోండి, దాని రెక్కల కిందకి ఏమైతుంది? ఎత్తుకుపోతుంది కదా. కొన్నిసార్లు బైబిల్ ద్వారా కూడా దేవుడు మనకు చెప్తారు, ఇట్లా నీకు ఆపద వస్తుంది, నువ్వు ఇట్లా చేయకూడదు, అటు వెళ్ళకూడదు, వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయొద్దు, అట్లా చెప్పినప్పుడు మనం వినకపోతే, ఒబీడియన్స్ చూపించకపోతే ఎవరు నష్టపోతారు? మనమే నష్టపోతాం కదా. ఆ చిక్ ఎట్లాగైతే మదర్ దగ్గర వెళ్ళకుండా అది సఫర్ అయిందో, అట్లనే మనం కూడా అవుతాం. ఇక్కడ చూడండి, ఈ చిక్కు ఏం చేస్తుంది, దాని పగలు కొట్టుకొని వచ్చింది కదా, ఇది లోపల ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉందో అట్లనే ఉందా ఇప్పుడు కూడా బయటకు వచ్చాక?
జరా కదా. లోపల ఉన్నప్పుడు దాని లైఫ్ వేరు, బయట ఉన్నప్పుడు దాని లైఫ్ వేరు. వేరు. లోపల ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ముడుచుకొని లోపలే ఉంటది, బయట ప్రపంచమే తెలియదు, అంతా చీకటి, కదలడానికి లేదు, ఏమి లేదు కదా. దాని లైఫే వేరు. బయటకు వచ్చాక ఆ షెల్ ఎప్పుడైతే పగిలిపోయిందో, పాపం ఎప్పుడైతే అక్కడ నుంచి తీసేయబడిందో, అప్పుడు అది ఎట్లా అయిపోయింది? ఫ్రీ బర్డ్ అయిపోయింది కదా. అవునవును. ఫ్రీ బర్డ్ అంటే ఎక్కడైనా వెళ్ళొచ్చు. అవును, ఎక్కడైనా వెళ్ళొచ్చు కదా అని రాంగ్ ప్లేసెస్ లో వెళ్ళకూడదు మళ్ళీ కదా. అది నడవగలదు, ఇప్పుడు అది తినగలదు, ఏమైనా చేయగలదు. ఇంతకు ముందు అయితే లోపలే ఉండేది కదా. లోపలే ఉండి ఏమన్నా చేయగలిగేదా? ఏమీ చేయలేకపోయేది. అట్లనే మనం కూడా ఎప్పుడైతే పాపం నుంచి దేవుణ్ణి క్షమాపణ అడిగి వదిలేస్తామో ఒకసారి, మళ్ళీ దాని వైపుకి వెళ్ళకూడదు. అది మనని మళ్ళీ ఏమీ చేయదన్నమాట. ఇంకొకటి ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్పా కదా. ఈ చిక్స్ కి ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి? ఆ మట్టిలోంచి దాన్ని ఇట్లా తవ్వడి తీసుకోవడము, మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి వాళ్ళ మమ్మీ వెనకాల. అవునా, వాళ్ళ మమ్మీకి తెలుసు ఇవి చాలా చిన్న బర్డ్స్, నా అంత స్పీడ్ నడవలేవు, నేను స్లోగా వెళ్దాం అని అనుకోదు. కావాలనే అది ఫాస్ట్ వెళ్తుంది. ఎందుకంటే ఇవి వెనకాల ఫాస్ట్ గా పరిగెట్టుకుంటూ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది వాటికి ఎక్సర్సైజ్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? వాటికి అలా ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వడం కోసం వాళ్ళ మమ్మీ వాటి కోసం ప్లాన్ చేస్తారనమాట అట్లా. అందుకనే మనం కూడా కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే, బైబిల్ ఏదో చదవమన్నారు కదా ఆంటీ వాళ్ళు అని చెప్పి చదువుతాం, కానీ కొన్నిసార్లు ప్రేయర్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామా? ఏదో చిన్న ప్రేయర్ చేసేసి చాలే ఇవాళకి అనుకుంటాం. కానీ రెండు ఈక్వలే. బైబిల్ చదవాలి, అట్లనే బైబిల్ చదవాలి కదా అని ప్రేయర్ చేయకుండా ఉండకూడదు. ప్రేయర్ కూడా చదవాలన్నమాట. ఇది సెకండ్ మనకి ఎక్సర్సైజ్. ఇక్కడ చూసారా, ఒక పాప ప్రేయర్ చేస్తుంది. ప్రేయర్ అని అంటే ఏంటి అసలు? దేవునితో మాట్లాడడమే. ఇప్పుడు మనకి టెలిఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా, మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఆత్మీయ ఫోన్ లాంటిది అనమాట. మన ఫోన్లో అంటే ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి, రీఛార్జ్ చేయించుకోవాలి, అప్పుడు వేరే వాళ్ళు అవైలబుల్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను నీకు ఫోన్ చేయాలనుకో, నువ్వు ఫోన్ దగ్గర రెడీ ఉండాలి. అవునా? నువ్వు పడుకున్నావు అనుకో, సైలెంట్లో పెట్టావు అనుకో, నేను ఎంత ఫోన్ చేసినా నువ్వు నాతో మాట్లాడతావా? మాట్లాడలేను. ఎందుకంటే అన్నిసార్లు నువ్వు నాకు అందుబాటులో ఉండవు. కానీ దేవుడైతే ప్రతిసారి మనం మార్నింగ్ చేయని, నైట్ చేయని, మా నిద్రలు పోయేటప్పుడు ఎప్పుడు చేసినా సరే దేవుడు మనకి ఎప్పుడు అందుబాటులోనే ఉంటారు. మనం ఎప్పుడు ఆయనకి హెల్ప్ అడిగినా సరే ఆయన ఇప్పుడు నైట్ అయిపోయింది కదా నేను చెయ్యను, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నువ్వు నాకు మళ్ళీ ప్రేయర్ చేయని చెప్పారు. ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడు అవసరం ఉండి ఎప్పుడు దేవునికి ప్రేయర్ చేసినా సరే ఆయన రెడీగా ఉంటారు మన కోసం. ఎప్పుడు నేను హెల్ప్ చేయాలా, నా పిల్లలు ఎప్పుడు నా కోసం వస్తారా, నేను హెల్ప్ చేయని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. అంతేగాని ఇప్పుడు నేను మార్నింగ్ చేశా కదా ప్రేయర్, ఇంకా మళ్ళీ రేపు చేస్తా అట్లా అనుకోకూడదు అనమాట. ప్రేయర్ అంటే ఏంటంటే మన లైఫ్లో జరిగేదంతా మనం దేవుడికి చెప్పడం. ఇప్పుడు ఇట్లా జరిగింది ప్రభా, నాకు కొంచెం హెల్ప్ కావాలి అడగడం, లేదా ఇట్లా జరిగింది ప్రభా, నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను, థ్యాంక్ యూ జీసస్, నీ వల్ల అయింది అని చెప్పడం. అది ప్రేయర్ అన్నమాట. అట్లా మనం కూడా ఇది మన ఎక్సర్సైజ్. ఎట్లాగైతే ఆ చిక్కుకి వాళ్ళ మదరు పరిగెత్తించి మళ్ళీ స్క్రాచ్ చేసి తీసుకోవడము నేర్పిస్తుందో, అట్లనే మనకి ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే బైబిల్ చదువుకోవడము, ఇంకా ప్రార్థన చేసుకోవడం. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఆ మదర్ పిలిచిన వెంటనే ఈ చిక్స్ అన్ని వచ్చేసినాయా లేవా? వచ్చేసినాయి. పైన ఏముంది? ఈగల్. డేంజర్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఇవి ఇక్కడ రాకుండా ఇక్కడిక్కడే ఆడుకుంటున్నాయి అనుకోండి, ఎత్తుకపోతాయి. అప్పుడు ఎత్తుకెళ్ళిపోతుంది కదా. కానీ ఈ రెక్కల కింద ఉండడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే ఇట్లా మదరే ఇట్లా ముడుచుకొని ఉంది కదా, దాని రెక్కల కింద ఇవి కూడా ఇంకా ముడుచుకొని కూర్చోవాలన్నమాట. అది ఏంటంటే ఒబీడియన్స్ అన్నమాట. అట్లా ముడుచుకొని కూర్చోవడం అంటే మనకి కష్టం కదా, ఫిజికల్ గాను కష్టము. ఎవరన్నా ఏదైనా చెప్పినప్పుడు నాకు తెలుసు, నేను ఎందుకు విధేయత చూపాలి అని అనుకొని కూడా చాలా మంది అనుకుంటారు. ఒబే చెయ్యాలంటే మనకు అంత ఇష్టం అవ్వదు. కొన్నిసార్లు పనిష్మెంట్కి భయపడో లేదా వేరే దానికి భయపడో మనము కొన్నిసార్లు ఒబే అవుతాం, కానీ అస్సలు ఒబే చెయ్యాలంటే అవ్వము కదా. మనకు ఎప్పుడు ఈ టీచర్ ఇంతే, ఇట్లానే చెప్తారు అనుకుంటాం, లేదా ఎప్పుడు మమ్మీ ఇంతే, వాళ్ళందరూ వెళ్ళి చక్కగా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకుంటున్నారు, నన్నైతే ఆడుకొని ఇవ్వట్లేదు అట్లా అనుకుంటాం. కొన్నిసార్లు ఒబే చెయ్యాలంటే మనకి చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది.
ఇవి కూడా అట్లా అనుకొని నేను ఒబే అవ్వను మా మమ్మీకి, ఆ లోపల వెళ్ళి ఎవరు ముడుచుకొని కూర్చుంటారు, నేను బయటనే ఉంటాను అని ఉంటే ఏమవుతుంది? ఎత్తుకపోతుంది. అది వచ్చి ఎత్తుకెళ్ళిపోతుంది కదా. అట్లనే మనం కూడా ఒబే అవ్వకపోతే, మన పేరెంట్స్ ఎల్డర్స్కే కాకుండా దేవునికి కూడా మనం ఒబే అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? అపవాదం వచ్చి మనకి చాలా నష్టం కలిగజేసేస్తుంది అన్నమాట. ఎత్తుకొని పోవటం అంటే ఫిజికల్గా తీసుకొని వెళ్ళిపోదు, మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, చాలా నష్టం రావచ్చు. కాబట్టి మనము ఎప్పుడైనా సరే దేవుడు మనని ఒబే అవ్వమని చెప్పినప్పుడు మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఏమవ్వాలి? ఒబే అవ్వాలి, అవ్వాల్సిందే. అది ఎవరికి మంచి? మనకి మంచా దేవునికి మంచా? మనకే మంచి కదా. కాబట్టి మనము మనకి ఇష్టం ఉండు లేకపో ఎల్డర్స్ ద్వారా చెప్పొచ్చు దేవుడు, లేదా పేరెంట్స్ ద్వారా చెప్పొచ్చు, బైబిల్లో చెప్పొచ్చు, మనం ప్రేయర్ చేసుకునేటప్పుడు చెప్పొచ్చు. ఎట్లా చెప్పినా సరే ఒబే అవ్వాలి అని అంటే మనకి ఇష్టమైన కష్టమైనా సరే ఒబే అవ్వాలి, ఒబే అవ్వాల్సిందే. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇంకో కొంచెం పెద్దగా అయినాయి ఈ చిక్స్ అట్లనే ఉండిపోతాయా? పెరుగుతాయి కదా. అయితే కొన్ని రోజులు మదర్ అక్కడక్కడ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకెళ్లి చూపించి వాటికి తినడం ఎట్లానో నేర్పించింది. ఇప్పుడు కొంచెం పెద్దగా అయ్యాక ఇప్పుడు ఏం నేర్పిస్తుంది అంటే వాటంతట అవే ఎట్లా బతకాలో నేర్పిస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడు మమ్మీ వాళ్ళ మదర్ హెన్నే దాంతో పాటు ఉండి చెయ్యదు. వాటికి ఎట్లా ఇండివిజువల్గా ఉండాలి అని చెప్పి నేర్పడం కోసం ఏం చేస్తుంది అంటే కొంచెం పైన ఉన్న బ్రాంచెస్ మీద తీసుకెళ్ళి నేర్పిస్తుంది అనమాట. ఎట్లా ఎగరాలి, ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వీటికి ఎనిమీస్ ఏంటంటే కొన్ని ర్యాట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని స్నేక్స్ పాములు ఉంటాయి. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే వాటిని హాని చేస్తాయి అన్నమాట. వాటికి గాయం అవ్వచ్చు, చంపకపోయినా ఫైటింగ్ చేస్తాయి వాటితోటి. అట్లా ఫైట్ చేసినప్పుడు వీటికి దెబ్బలు తగులుతాయి కదా. ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలో అని చెప్పి మదర్ హెన్ మీరు చూసారా అక్కడ పైన ఉంది కదా, అది కొంచెం 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 పైకి వెళ్తూ నేర్పిస్తుంది అనమాట వీటికి ఎట్లా పైకి వచ్చి వాటిని అవే ప్రొటెక్ట్. కింద ఏముంది? ఒక డాగ్ ఉంది కదా, ఆ డాగ్ చంపేయచ్చు లేదా అటాక్ చేస్తుంది అనుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. అయితే ఇవి ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలో అన్నది అక్కడ వాళ్ళ మదర్ నేర్పిస్తుంది అనమాట. మనకు కూడా చాలా సార్లు మనము నేను దేవుని బిడ్డను అయిపోయాను, ఇంకా నాకు ఏమి కష్టాలు రావు అని అట్లా అనుకోవడానికి కాదు. మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే దేవుడు మనకి నేర్పిస్తూ ఉంటారు. మనము అది యాక్సెప్ట్ చేస్తూ నేర్చుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఎట్లా అక్కడ ఆపద ఉంది అని అంటే దాని నుంచి ఎట్లా ఎస్కేప్ వెళ్ళాలి అది కూడా మనకి నేర్పిస్తూ ఉంటారు. బైబిల్ ద్వారానో వేరే వాళ్ళ ద్వారానో ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనకి నేర్పుతూ ఉంటారు. మనం కూడా దానిని నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. అంతేకాకుండా మనం నేర్చుకున్న దానిని వేరే వాళ్ళకు కూడా నేర్పియాలి. మనం ఉట్టినే నేర్చుకొని నాకు వచ్చేసింది నేను ఇట్లా ఉంటాను అంటే చాలా మందికి మీ ఏజ్ వాళ్ళకు కూడా అసలు జీసస్ ఎవరో తెలియదు, జీసస్ని ఎట్లా ప్రేమించాలో ఎట్లా హార్ట్ లో తీసుకోవాలి ఏమీ తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా. మీ రిలేటివ్స్ లోనే చాలా మంది ఉండొచ్చు, మీ ఫ్రెండ్స్ లో ఉండొచ్చు, స్కూల్లో కానీ లేదా మీ ఇంటి పక్కన వాళ్ళు కూడా ఎంతో మంది ఉంటారు కదా. వాళ్ళకి చాలా మంది తెలియదు, వాళ్ళు చాలా మంది చర్చ్ కూడా రారు. అట్లాంటి వాళ్ళతో కూడా మీరు చెప్పాలి. ఏమని చెప్పాలి? యేసుప్రభుని నమ్మాలి, ఆయన ఒక్కరే దేవుడు. ఎందుకని ఆయన ఒక్కరే దేవుడు అది కూడా మన కొరకు సిలువలో చనిపోయాడు, వెరీ మూడో దినం తిరిగి లేచాడు. ఆయన ఒక్కరే మన కోసం మనల్ని ప్రేమించి చనిపోయి మళ్ళీ తిరిగి లేచారు. కాబట్టి ఆయన ఒక్కరే మనల్ని ఇట్లా పాపాలు ఇవన్నీ చేయకుండా పరలోకానికి తీసుకెళ్ళగలరు అని చెప్పి మనకి నేర్చుకున్నదంతా ఎవరికి నేర్పాలి? వేరే వాళ్ళకి కూడా నేర్పాలి. ఇట్లా నేర్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కూడా నేర్చుకొని వాళ్ళు కూడా ప్రొటెక్ట్ అవుతారు. ఇప్పుడు మదర్ హెన్ నేర్పిస్తుందా లేదా అందరికి కొంచెం? అట్లనే మనం కూడా వేరే వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ఉండాలి. ఈ స్టోరీలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? మనము ఒబీడియన్స్ చూపించి ఉంటే ఏమైతాం? సేఫ్ ఉంటాం. ఒబే అవ్వకపోతే నష్టపోతాం, చనిపోతాం లేదా అది తర్వాత డెఫినెట్ గా మనకి మంచి అయితే జరగదు కదా. ఒబే అయితే మాత్రం మంచి జరుగుతుంది, ఒబే అవ్వకపోతే చెడు. అది ఎట్లాంటి చెడు మనకు తెలియదు. కొంచెం
ఓకే అన్నట్టు చెడో లేదా చాలా కోలుకోలేని పెద్ద గాయం అవుతుందో ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు, కానీ మంచి అయితే మాత్రం జరగదు. అట్లనే మనం కూడా ఈ మెమరీ వర్స్ మీనింగ్ నేను లాస్ట్ లో చెప్తా అన్నాను కదా, ఇప్పుడు చెప్పండి నాతో పాటు మెమరీ వర్స్. కుమారుని యందు, కుమారుని అందు, కుమారుడు అంటే ఎవరు ఇక్కడ? దేవుని కుమారుడు ఎవరు? మనమందరం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. లార్డ్ జీసస్ ఎవరు? గాడ్ ఫాదర్ వాళ్ళ సన్ కదా. కుమారుని యందు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని యందు విశ్వాసం ఉంచువాడే. విశ్వాసం ఉంచువాడే. విశ్వాసం ఉంచడం అంటే నమ్మకం ఉంచడం కదా. ఇప్పుడు మదర్ హెన్ పిలిచినప్పుడు బేబీ చిక్స్ అన్ని వెళ్ళినాయా లేదా? వెళ్ళినాయి ఆంటీ. ఎందుకని? వాళ్ళ మదర్ చెప్పింది అటు వెళ్తుంది అంటే అక్కడ సేఫ్, వాటికి అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, మా నమ్మకం ఉంది అక్కడ. అట్లనే మనము కుమారుని యందు నమ్మకం ఉంచితే ఏమైతుంది? నిత్య జీవము గలవాడు. నిత్య జీవం గలవాడు. నిత్య జీవము గలవాడు అంటే జీవం అంటే లైఫ్, ఎవర్ లాస్టింగ్ లైఫ్ అంటే ఫిజికల్ గా కాదు, స్పిరిచువల్ గా ఎప్పటికీ చనిపోడు అన్నట్టు అర్థం. కుమారునికి, కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు. విధేయుడు కానివాడు. ఇప్పుడు ఎవరైతే విధేయత చూపించారో వాళ్ళకి నిత్య జీవం ఉంది. అవును. అందరు విధేయత చూపిస్తారా? చూపించరు కదా. చూపించిన వాళ్ళకి ఏమైతుంది? విధేయుడు కానివాడు జీవము, చెప్పండి, జీవము చూడడు. చూడడు గాని గాని దేవుని ఉగ్రత, దేవుని ఉగ్రత వాని మీద, వాని మీద నిలిచియుండును. నిలిచియుండును అంటే ఏంటి అర్థం? ఇప్పుడు దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి లార్డ్ జీసస్ మీద నమ్మకం ఉంచిన వాళ్ళు నిత్య జీవం ఉంటది. ఉంచని వాళ్ళకి నరకం. ఉగ్రత ఉంది అనండి. ఇప్పుడు ఒబే అయ్యి మదర్ కిందకు వచ్చిన వాళ్ళు సేఫ్, రాని వాళ్ళు అపాయం ఉందా లేదా? రెడీగా అక్కడ వాళ్ళు డేంజర్ లో ఉన్నట్టు అనమాట. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మీనింగ్ దీనికి? ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. కుమారుని యందు, కుమారుని యందు విశ్వాసముంచువాడే, విశ్వాసముంచువాడే నిత్య జీవము గలవాడు. నిత్య జీవము గలవాడు. కుమారునికి, కుమారునికి విధేయత, విధేయత విధేయుడు కానివాడు, విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని, జీవం చూడడు గాని దేవుని ఉగ్రత, దేవుని ఉగ్రత వాని మీద, వాని మీద నిలిచియుండును. నిలిచియుండును. యోహాను యోహాను 3:36. 36. ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఒకసారి రిపీట్ చేద్దాం. He that believeth, He that believeth on the Son, on the Son hath everlasting life. Everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. John 3:36. ఈ మెమరీ వర్డ్స్ నేర్చుకొని మీ టీచర్స్ కి చెప్పండి. ఓకేనా? ప్రేయర్ చేసుకుందామా? ఆంటీ. కృపాకనికరం గల పరలోకపు తండ్రి, మరి ఒకసారి నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. నీ ప్రియ కుమారుని ద్వారా బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. ఈ వాక్యాన్ని ప్రభా నీ హృదయాల్లో మీరు భద్రపరచండి తండ్రి. దీని ద్వారా ప్రభా వారు కూడా నీకు విధేయత నేర్చుకుంటూ అలాగే ఇతరులకు పంచుకున్నట్లో కూడా మీరే సహాయం చేయండి తండ్రి. ఏ రీతిగా మీరు మమ్మల్ని కాపాడుతూ వస్తున్నారు అవి వారు ఆ ఎరుగుట్లో మీరు కృప చూపించండి. అనునిత్యం ఉండుట్లో కూడా మీరే సహాయం చేయమని ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ ఎంతో భయంకరమైన పరిస్థితులు మమ్మల్ని అందరినీ రీతిగా క్షేమంగా ఉంచుతున్నందుకే మరి ఒకసారి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ మా బిడ్డల ఫ్యామిలీస్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నందుకే మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ యేసుక్రీస్తునామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Children, let us sing some action songs. Do join us in doing the actions, and let us begin with Oh be careful little eyes what you see. Oh be careful little eyes what you see. Oh be careful little eyes what you see. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little eyes, what you see.
Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. For the Father up above is looking down on love. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. For the Father up above is looking down on love. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. For the Father up above is looking down on love. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little feet, where you go. Oh, be careful, little feet, where you go. For the Father up above is looking down on love. Oh, be careful, little feet, where you go. Oh, be careful, little heart, what you think. Oh, be careful, little heart, what you think. For the Father up above is looking down on love. Oh, be careful, little heart, what you think. Children, let us do the action for Tripedama Ilokamunu. Tripedamai లోకమును తలక్రిందులుగా మనం చేసేదమా. త్రిప్పెదమాయి లోకమును తలక్రిందులుగా మనం చేసేదమా. యేసు రాజుని నీ హృదయలో చేర్చుకో. యేసు రాజుని నీ హృదయలో చేర్చుకో. త్రిప్పెదమాయి లోకమును తలక్రిందులుగా మనం చేసేదమా. త్రిప్పెదమాయి లోకమును తలక్రిందులుగా మనం చేసేదమా. पलट डालेंगे इस जगत को, उल्टा करेंगे इस दुनिया को. पलट डालेंगे इस जगत को, उल्टा करेंगे इस दुनिया को. राजा यीशु को स्वीकार करेंगे. राजा यीशु को स्वीकार करेंगे. पलट डालेंगे इस जगत को, उल्टा करेंगे इस दुनिया को. पलट डालेंगे इस जगत को, उल्टा करेंगे इस दुनिया को. Finally, children, let us do the actions for Ghuma Ghuma Ke Mara. Ghuma Ghuma Ke Mara, Ghuma Ghuma Ke Mara, Ghuma Ghuma Ke Mara, घुमा घुमा के मारा. दाविद ने गोलियत को गोफन से मारा. दाविद ने गोलियत को गोफन से मारा. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं. 5 पत्थर नदी से उठाकर एक पत्थर से मारा. 5
कुछ पत्थर नदी से उठाकर एक पत्थर से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा. Dear children, we thank God for His presence with us, and we thank God for His faithfulness. He's been able to help us to have one more Sunday school. We believe that you enjoyed the time and request you to memorize these verses, keep singing these songs through this week. Shall we pray? O God our Father, the God of heaven and earth, the God who was, who is and is to come, God of the ages, the rock of ages, the ancient of days, the God of Abraham, Isaac and Jacob. O Lord, what a great God thou art, that you would want to attest your name along with mankind. You are not only the God of the patriarchs or great men of God, but you are our God, you are our Father, you are our Savior, you are our Redeemer, you are our Shepherd, you are the Sovereign One, O Lord, with whom we have a personal relationship, with whom we talk, who walks with us. He comforts us, He gives us the confidence, He corrects us, He counsels us. Oh God, what a wonderful God thou art. Thank you for your faithfulness today through the Sunday school. Oh Lord, may your eternal plans for every child will be accomplished. Oh Lord, the songs that have been sung, the testimony that have been shared, oh Lord, the closing lesson that has been taught, Heavenly Lord, this may be able to go deep into the hearts and minds of the children. It may transform their lives to an extent that, oh Lord, they move from darkness unto light, from damnation unto eternal life, oh Lord, from death unto life. And all these children may be born again, and their names will be written in the Lamb's Book of Life, and they may be assured with the a hope that they will be with you forever and ever. Take charge of us, bless these children, keep them from all harm and danger, preserve them, and Heavenly Lord, keep them in the center of your will. Thus committing ourselves to your care, we pray this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So children, thank you for your patience, we thank you for your time. Hope you liked today's session, and one request is please share whatever you have learned, even this link on YouTube, with our family members and friends, so that they may also come to the knowledge of Lord Jesus Christ. So till next week, same time, same day, we will meet once again. God be with you.